Okay, good morning to all. So last class we were discussing about composite materials. So what are composites? Composition, there will be two or more materials having different chemical composition, and the property of the final composite will be different from the individual materials. Also, these two or the different materials will be combined macroscopically. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ അലോയ്സിൻ്റെ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിലെല്ലാം ദേ ആർ കമ്പൈൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി അറ്റോമിക് ലെവലിലെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിനിങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് മാക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ആണ് അത് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആസ് ടു ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ബെനഫിറ്റ്സ്, റിക്വയർഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സോ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കി, വുഡ് ഒരു നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. So it contains cellulose fibers and lignin matrix. So there will be two parts for matrix phase, and there will be a fiber phase, okay, or dispersion particles phase. So in the case of a wood, there will be cellulose fiber and lignin matrix. The bone is another type of composite. It consists of collagen fiber and mineral matrix. The granite, concrete, these all are examples of composites. Cermets, metals and ceramics combined to form a new material called cermets. They are used as a cutting tool, tool tips for different cutting operations. Plywood is another type of composites. So a combination of two or more dissimilar materials having a distinct interface between them such that the properties of the resulting materials are superior to the individual constituent components. ഇപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്. എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വേണം കോമ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 or 3 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം. സോ നീഡ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നെസസിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് യു നോ ദാറ്റ് വിത്ത് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെക്നോളജി, സോ ദർ ഹാസ് ബീൻ ആൻ ഇൻക്രീസിങ് നീഡ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് അൺയൂഷ്വൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ സ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് different materials so as to suit the requirement for that particular technology. Okay, so there will be high temperature operating ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, വെറൈറ്റി ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരുപോലെ വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. So the requirement of such materials with unusual combination of properties is one of the necessity for the development of composites. Okay, so main composites in the applications in the aerospace industry. So in the case of aerospace, the main requirement is a less dense or to have materials with light, or to have light materials or materials with low density. So need for lightweight, strong, stiff, abrasion and impact resistant and not easily corroded materials which are suitable for high temperature operations are required for such industries like aerospace. Okay, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് കോമ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ ഒരു റീസൺ. മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഓക്കെ, കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു there are a lot of varieties of materials, metals, alloys, ceramics and all. These ceramics and metals are strong but they are heavy, അല്ല ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, they are dense and heavy. So also increasing strength result in decrease in impact strength. So impact strength പറഞ്ഞാൽ അതിന് toughness. So the materials like ceramics and metal, they have enough strength, but increasing strength results in a decrease in impact strength. Impact strength പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്, ലോഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനാണ് ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയും. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽസ് ബിക്കം
soft and lose their strength at high temperatures. So that is another problem with these type of metallic materials. They are not suitable for, or most of the metallic materials are not suitable for high temperature operations because they will lose their strength or they will become soft. This results in the combination of the conflicting properties. So there are, even with this type of ceramics and metals, we will get a variety of property, but there are certain conflict because in certain applications we require different properties. So if you are using this type of metals, for example, നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് വേണം. സോ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ലൈക്ക് അലോയ്സ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ഓർ അതർ മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽസ്. ബട്ട് അതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈവൻ നമുക്ക് നല്ല ടഫ്നെസ്സും കൂടി റിക്വയർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ അത് രണ്ടും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡക്റ്റിലിറ്റി കുറയും. സോ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ. സോ these all are the limitations of the type of metals and ceramics. So this results in the development of composite materials. So automobile industry, metal cutting, marine industry, manufacturing of sports goods, etc. These all are the different areas for the application of composites. നമുക്കറിയാം സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഷട്ടിൽ, ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ്സ്, ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്, ബോൾസ്, ഇതൊക്കെ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഗോൾഫ്, ഹോക്കി സ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓൾ. So the need for developing totally new materials with the precise combination of properties needed for meeting the designed requirements for specific tasks of the future. സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീഡാന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ. ബിക്കോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നീഡാണ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ വേറൊരു സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. Okay. So what makes a composites? So the main concepts are actually there are two phases. There will be a matrix phase and there will be a fibrous phase or a dispersion phase. So main constants which makes a composites are metals, ceramics and polymers. So matrix illa composites undu, aduvale ceramic matrix ആയിട്ടുള്ള composites അല്ലെങ്കിൽ polymer matrix ആയിട്ടുള്ള composites. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 3 types of composites. So most of the composites are made up of a continuous phase called matrix phase. So continuous phase called matrix phase. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമെന്റും നമ്മളിപ്പോൾ അയൺ റോഡോ ആണ് സ്റ്റീൽ റോഡോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സിമെന്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മെട്രിക്സ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണ്. സോ അതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ അല്ലെ മെറ്റൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതർ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൈബ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേർഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റീൽ റോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സ്റ്റീൽ റോഡാണ് അതിൻ്റെ ഫൈബ്രസ് ഫേസ് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ സിമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് മെട്രിക്സ് ഫേസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫേസ് കോൾഡ് മെട്രിക്സ് and in that a stronger phase called reinforcement consisting of particles of fibers are embedded. ഓക്കെ, ഒരു മെട്രിക്സ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ, അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, അത് കാരണം അത് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ. നമുക്കറിയാം സ്റ്റീൽ റോഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് സ്റ്റീൽ റോഡ്സ് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നിച്ച് വെക്കുകയല്ല, ഒരു ബണ്ടിലായിട്ട് വെക്കുന്നതല്ല അല്ലേ, ഒന്നും ഇടവിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ കല്ലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഒന്നിച്ചിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല. സോ ദിസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഓർ ദ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഫേസ് വിൽ ബി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്. The matrix phase is a continuous phase. So ഇതാണ് two phases in a composites. So അതിലെ മെട്രിക്സ് ഫേസ് ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെട്രിക്സ് ഫേസ് ക്യാൻ ബി എ മെറ്റൽ, സെറാമിക് ഓർ പോളിമർ. The properties of composites are a function of the properties of the constant phases. Okay, so the property of a composite will be, so it will be the properties of a composite will be a function of, or it depends on the property of the individual constant phases, particularly the geometrical and spatial characteristics of the dispersed phase. നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെട്രിക്സ് ഫേസ് അല്ല, ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിന്റെ
സ്പേഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, so the property of composites are a function of the properties of the constant phases, particularly the geometrical and the spatial characteristics of the dispersed phase. എന്താണ് അതിന്റെ geometry and spatial characteristics? So these characteristics refers to their concentration, size, shape, distribution and orientation. അപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതിന്റെ സൈസ് വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഏതുപോലെയാണ്, സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണോ, റെക്ടാങ്കുലർ ടൈപ്പ് ആണോ, അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഈക്വൽ സ്പേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ, അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ എല്ലാം ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അലൈൻമെന്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഓർ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ആണോ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് which influence the property of the final composite material. So അതാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത്. It shows a schematic representation of different geometrical and spatial characteristics of the dispersed phase or the particles of the dispersed phase which can influence the properties of the composites. ഫസ്റ്റ് എ നോക്കിയാലോ, എയിൽ എന്താന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. സി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, സെക്കൻഡ് ഫിഗർ അല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് it is more concentrated. Dispersed phase is more concentrated in the second figure. In the figure A, the second image. And B എന്താണ് size. So the size of the dispersed phase. Second image അല്ലെങ്കിൽ B image B എന്ന ഫിഗറിൽ സെക്കൻഡ് ഇമേജിൽ സൈസ് കൂടുതലാണ്. And C it is the shape. It again depends on the shape. Cylindrical ആവാം, cylindrical ആണ് prism. ഇതിവിടെ rectangular prism ആണ്. So again that also will affect the property of the final composite. Then the distribution, how they are distributed, equally spaced, equally aligned ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാഷനിലാണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ അത് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഡി എന്ന ഫിഗറിൽ സെക്കൻഡ് ഇമേജ്. And the orientation, how they are oriented, vertically or horizontally or inclined, like that. So these are the different characteristics that may influence. So this is a broad classification of composite. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് അതിന്റെ ചെറിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്നത്. There are a wide variety of composite material and there are different classification based on the different criteria. Okay, നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അതിന്റെ മെട്രിക്സ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ലൈക്ക് composites, phase composition. Based on the phase composition there are two: reinforced geometry and matrix material. Reinforced means based on the reinforced material. It can be particle reinforced or it can be fiber reinforced. അതിൽ ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം പാർട്ടിക്കിൾ ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്മോൾ ഡിസ്പേർഷൻ സ്ട്രെങ്തൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവാം. ഫൈബർസ് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാം ഫൈബർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈബർ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ബീമിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റീൽ റോഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് അവിടെ ഫൈബർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ചില കേസിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അഗെയിൻ അതിനെ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസിനെ യൂണിയാക്സിയൽ, ബൈആക്സിയൽ ആൻഡ് മൾട്ടി ആക്സിയൽ. ആൻഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓറിയന്റഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് റാൻഡം. റാൻഡംലി ഓറിയന്റഡ് ആവാം, ഈക്വൽ സ്പേസ്ഡ് ആവാം. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി matrix material they are classified into three: polymer matrix material or matrix composite, metal matrix composites and ceramic matrix composites. So polymer, metal and ceramics. Okay, so most of the composites have been developed to improve combination of mechanical properties such as stiffness, toughness, strength and hardness at both low or both ambient and high temperatures. In some composites, the applied load is borne by the matrix, while in some others by the dispersed phase. So, a composite material or component എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there will be a matrix phase, in that there will be a dispersed phase. In some composites, the applied load is taken by the matrix material, or in some other cases, it is taken by the dispersed phase. So there will be particular role for this reinforcing phase and the matrix phase. ഏതെന്താന്ന് നോക്കാം. the role of reinforcing phase, അതിൽ ഉള്ളിലുള്ള റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ത് റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. സോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, വാട്ട് ആർ ദി റോൾസ് ഓഫ് reinforcing phase and matrix phase in a composite material. Okay,
So in most of the composites, the load on the material is mainly borne by the reinforcing phase. Most of the materials, most of the composites, reinforcing phase ആണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ലോഡ് വഹിക്കുന്നത് അല്ലേ. The reinforcing phase is usually low density, strong, stiff and thermally stable. The reinforcing phase embedded in the matrix may be present in the form of either particles or fiber. So already പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ the reinforcing phase can be a particle reinforced phase or it can be a fibrous reinforced phase. Okay, particle again, it can be large particle or it can be small particle. So accordingly, the composites are broadly classified as particle reinforced composite and fiber reinforced composites. അതിൽ തന്നെ എന്താവാം, ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആവാം ആൻഡ് ഡിസ്പേർഷൻ സ്ട്രെങ്തൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആവാം. സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേർഷൻ സ്ട്രെങ്തൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And again, in fiber reinforced composite, it can be a continuous fiber or it can be a discontinuous fiber. So these are the classification of the composite based on the according to the reinforcement. Okay. By the main characteristics, the reinforced phase will usually they are having a low density. They will be strong, stiff, and thermally stable. So role of matrix phase. So matrix phase is the one which binds or bounds all the or holds the reinforcing phase in place. It acts as a medium through which the external load is transmitted and distributed to the reinforcing phase. Matrix itself is the load bearing constituent. അപ്പോൾ ചില കോമ്പോസിറ്റ്സിൽ ലൈക്ക് ഡിസ്പേർഷൻ സ്ട്രെങ്തൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് മെട്രിക്സ് ഫേസ് തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ലോഡും ബെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മെട്രിക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് കീപ് ദം സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും, ഐ മീൻ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെൻസിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, അത് എന്താണ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. സോ ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് വൺ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദി ഫൈബർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. So it helps to prevent the propagation of brittle cracks. Okay, so എന്താണ് ഇത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഫൈബർ സ്പേസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, എവിടെയാണ്, ഇൻ ദ മെട്രിക്സ്. സോ ബ്രിട്ടിൽ ക്രാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനെ എന്താക്കാം, നമുക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും. സോ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടിൽ ക്രാക്സ്. Then matrix protects the individual fibers from surface damage due to abrasion and oxidation. So it protects the fiber from abrasion wears and also from oxidation. So being ductile in nature, the matrix improves fracture toughness of the composites. Again, this matrix phase is ductile, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ചർ സ്ട്രെങ്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫേസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ദി fracture strength or the fracture toughness of the composites. So impact load bear ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രാക്ചർ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Matrix phase helps to withstand heat or cold, conduct or resist electricity, control chemical attack, etc. So again അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ it can withstand high temperature or low temperature. So temperature extremities നമുക്ക് അതിനെ വിക്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മെട്രിക്സ് ഫേസിന്. It have the ability to conduct electricity or resist electricity, and also it can control chemical attack from different solvents or acid. Okay. Classification of composites based on the nature of matrix. So main ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിലില്ല ആദ്യത്തെ കാണിക്കാം അല്ലെ, ഏതാണ്. It can be classified, two phases ഉണ്ട്, ഫൈബർ ഫേസ് ഉണ്ട്, reinforcement phase ഉണ്ട്, matrix phase ഉണ്ട്. Based on the reinforcement, it can be classified into two. അല്ലെ, ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഫേസ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസ്പേർഷൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഫേസ് ഉണ്ട്. അതിലും ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അത് എഴുതാം. സെക്കൻഡ്ലി, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മെട്രിക്സ് ഫേസ്, അഗൈൻ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇൻടു ത്രീ. ഏതൊക്കെയാണ്? വൺ ഈസ് പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മെറ്റൽ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സെറാമിക് മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെട്രിക്സ് ഫേസ് കോമ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയാൽ മതി, മറ്റേത് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് പോളിമർ എന്താണ്? അതൊരു പോളിമർ റെസിൻ അല്ലെ,
അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് ആണ്. സോ ഒരു ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് പോളിമേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോളിമർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ആണ് പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ GFRP, ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്, ആൻഡ് CFRP, കാർബൺ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ. ലൈക്വൈസ് മെറ്റൽ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അലൂമിനിയം ഇൻ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ്. അലൂമിനിയം മെട്രിക്സിൽ Al2O3 റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണുള്ളത്. ദെൻ സെറാമിക്, അപ്പൊ മെറ്റൽ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും? മെറ്റൽ സ്പേസ് മെറ്റൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അലൂമിനിയം ആണ് ഈ എക്സാമ്പിളിലെ മെട്രിക്സ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് സെറാമിക് മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്, CMCs. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് Al2O3. Al2O3 is a ceramic material, അല്ലെ, aluminum oxide. So Al2O3 is a ceramic matrix in which there is a reinforcement material SiC, silicon carbide. So these are the different classification, അല്ലെ. ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. ഓൾറെഡി നമ്മളിത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്ക്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. എന്താണ് പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഓർ PMCs? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റ് PMCs, MMCs, CMCs എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. സോ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് PMC റെപ്രസെന്റ്സ് പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. So these PMCs, these composites are composed of a polymer resin, okay, as the matrix material. It composed of a polymer resin as the matrix materials. So polymer resin means it is a high molecular weight plastic. Okay. So എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്? They have high strength, high stiffness. There are high strength, high stiffness fibers which are embedded in a matrix of polymer resin. Reinforcements other than fibers are very uncommon here. Main ആയിട്ട് PMCs എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ്? എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് polymer matrix composite, or it can be a dispersion phase matrix polymer matrix composite. പോലത്തെ പാർട്ടിക്കൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവാം. ബട്ട് യൂഷ്വലി പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഫൈബേഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ആൻഡ് അതർ ദാൻ ഫൈബേഴ്സ് ആർ വെരി അൺകോമൺ. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് they are not common. PMC diversity of composite application also in the largest quantity. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പോസിറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് PMCs or polymer matrix composites. So in the case of polymer matrix composites, the matrix material is a high molecular weight plastic, or it is a polymer resin. Okay, so these fibrous materials are embedded in this polymer resin. So usually these fiber material means they are reinforcements. So usually we use fibrous materials as a reinforcements for these PMCs, and other than fibrous materials are very uncommon. So these are the different advantages of PMCs over other type of matrix composites, or over metal or ceramic matrix composites. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ഒന്ന് പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മെറ്റൽ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സെറാമിക് മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. സോ ദേ ഹാവ് certain advantages over metal and ceramic matrix composites. First one is low density. Comparatively, they have low, the density is less. High specific strength. So these all are comparative to metal or ceramic matrix composite. High specific stiffness. It has a good ease of fabrication, so it has a good workability. Ability to be made into intricate shapes. Okay, നല്ല വർക്കബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇൻട്രിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്സിൽ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. ലോ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ്, because ease of fabrication. So, and also the cost for fabrication is less. In addition, they also possess reasonably good mechanical and electrical properties and good corrosion resistance. So corrosion resistance ഉണ്ട്, good electrical properties ഉണ്ട്. Also, a wide variety of PMCs are available, facilitating flexibility in selection of any particular applications.
അപ്പോൾ പി എം സിസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കിയല്ലേ, ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡും അതുപോലെ കാർബൺ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പോൾ ദർ ആർ എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പി എം സിസ് അവൈലബിൾ. സോ നമുക്ക് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഹിയർ അല്ലേ. Based on the different requirements, I have a wide collection of PMCs available, which increases the importance of this type of composites. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൈ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ്. ദർ ആർ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, തെർമോസെറ്റിംഗ് ആൻഡ് thermoplastics. Okay, so like epoxies and phenolics which can withstand high temperatures are common polymer matrix materials. So അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? വി ആർ യൂസിങ് thermosetting plastics. Thermosetting plastic like epoxies and phenolics are widely used polymer matrix material because of their ability to withstand high temperature. Okay, അതിൽ തന്നെ എന്താണ്, എപ്പോക്സീസ് ഹാവ് ബെറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബട്ട് കോസ്റ്റ്ലിയർ. അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത്. എപ്പോക്സീസ് ഹാവ് better mechanical and electrical properties, but they are costlier. Phenolics, though cheaper than the epoxies, can withstand higher service temperatures but have relatively lower mechanical properties. So അവിടെ നമുക്കൊരു ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചോയ്സ് എടുക്കണം അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ റിക്വയർമെന്റ്, അവർ നീഡ്. So epoxies are having better mechanical and electrical properties, but they are costlier. But phenolics, they are cheaper comparatively, but and also they can withstand higher service temperatures, but they have relatively means when compared to epoxies, they have relatively lower mechanical properties. Then second type of plastics is thermoplastics. Thermosetting plastics la nammal ipo nokiya epoxies phenolics. Thermoplastics are also used as matrix materials because they can be reworked. They have low processing time, and at normal temperatures they have an optimum combination of toughness, rigidity and creep resistance. So thermoplastics are another category which are also used as matrix materials because they can be reworked, they have low processing time, and also at normal temperature they have optimal combination of properties like toughness, rigidity and creep resistance. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫൈബറസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ്? വി ക്യാൻ യൂസ് ഗ്ലാസ്, ഗ്രാഫൈറ്റ്, കാർബൺ ആൻഡ് എറാമിഡ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് PMCs ഓർ പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആവാം, ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഫൈബർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എറാമിഡ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആവാം. To a lesser extent, ഒരു സെക്കൻഡ്. Okay, so the different materials which are most commonly used as fibrous materials are glass, graphite, carbon and aramid. Okay, so to a lesser extent other reinforcement materials like boron, silicon carbide, aluminum oxide etc. are also used. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ്? അപ്പോൾ PMC എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് PMC, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്, സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതണം. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ? ദർ ആർ തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലേ, എപ്പോക്സീസ് ആൻഡ് ഫിനോളിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ PMCs അല്ലെ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് PMCs. അതിൽ തന്നെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാം. ഗ്ലാസ്, ഗ്രാഫൈറ്റ്, കാർബൺ ആൻഡ് എറാമിഡ്, അതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാണ്ട് ലെസർ എക്സ്റ്റൻസിൽ ഏതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബോറോൺ, സിലിക്കൺ കാർബൈഡ്, അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ്, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പോളിമർ ഓർ GFRP കോമ്പോസിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ യൂസിങ് ഫൈബർ ആസ് എ റീഇൻഫോഴ്സിങ് മെറ്റീരിയൽ.
So popularly known as fiberglass. So glass fiber has reinforcing phase in a polymer matrix. The glass fiber either continuous or discontinuous having a diameter between 3 to 20 microns is used. So fiber can be continuous or discontinuous, and the diameter between 3 to 20 microns. And the type of glass used here is E-glass. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പാണ് മെറ്റീരിയൽ? ഇ ഗ്ലാസ് എന്നൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഫൈബറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. They have very high specific strength and they are chemically inert to a wide variety of corrosive environments. Even നമുക്ക് അതിനെ അസിഡിക് എൻവയോൺമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ സോൾവെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെന്റ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. In spite of having very high strength, they are not very stiff and rigid, so they are not suitable for structural applications in aerospace industries. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് GFRPs അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പോളിമറിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. They have very high strength, but they are not very stiff and rigid. So they are not suitable for structural applications. So main ആയിട്ട് കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് എയറോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ്. സോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ തന്നെ അവിടെ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യില്ല. സോ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് GFRPs are, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് GFRPs are automotive and marine bodies, storage tanks or containers, floorings in etc. So these are the specific applications of GFRPs. Second category or second example is CFRP or carbon fiber reinforced composites. So carbon is the material used here. So what are the advantages of carbon fibers? They have the highest specific strength and specific modulus. Specific strength കൂടുതലാണ്. So they have the highest specific strength and specific modulus. They retain their higher strength even at high temperatures. Even high temperature operations നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. At room temperatures, carbon fibers are not affected by moisture or a wide variety of solvents and acids. Again, ഇതുപോലത്തെ എൻവയോൺമെന്റ്സിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ. So the diameter of the carbon fibers usually used in range in between 4 to 10 microns. Okay, 4 to 10 microns ആണ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച്. ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സിന്റെ കേസിൽ അത് 3 to 20 microns ആയിരുന്നു. In the case of carbon fiber, it is 4 to 10 microns. Fibers are generally coated with a protective epoxy to improve bonding with matrix faces. Okay, അപ്പോൾ അതിനൊരു കോട്ടിങ്ങും കൂടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Applications are aerospace structural compounds. അപ്പോൾ എയറോസ്പേസ് സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? കാർബൺ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് വി കാൻഡ് യൂസ് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ്സും അതിൻ്റെ റിജിഡിറ്റിയും കുറവാണ്. ഓക്കെ, സോ കാർബൺ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് നമുക്ക് എയറോസ്പേസ് സ്ട്രക്ചറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. Filament wound rocket motor case, sports and recreation equipments, pressure vessels, etc. These are the different applications of CFRP composites. Third one is aramid fiber reinforced polymer composites. Again, they are chemically known as polyamides. So examples of this type of aramids are Kevlar and Nomex. Kevlar material low temperature applications use in the material. The advantages of aramid fibers are high strength, high modulus, and strength to weight ratio even superior to metals. Strength to weight ratio മെറ്റൽസിനെക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് നമ്മളെ അരാമിഡ് ഫൈബേഴ്സിൽ. ഹൈ ടഫ്നെസ് ആൻഡ് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് and resistance to creep and fatigue failure. So these are the different properties or features or the advantages of aramid fibers. So these fibers are they can resist combustion. So stable between the temperature range of -200 to 200 degrees Celsius. Okay, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ പോസിറ്റീവ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, so even they can retain their mechanical properties even between these two range of temperatures, -200 to 200 degrees Celsius. So they are attacked by strong acids but relatively inert to other solvents. But acid environments നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല because these aramid fibers or aramid materials will be attacked by strong acids. But they can be used for other base solvents in the case നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. The applications are bulletproof vest and armor, sport items, tires, ropes,
missile cases, pressure vessels, automotive brake and clutch linings. So these are the different applications of this type of fiber materials or aramid fiber material. And the fourth one is polymer matrix composite with other reinforcements. അല്ലെ other reinforcement materials നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ ബിക്കോസ് അതിന് ചില സ്പെസിഫിക് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം അതിലൊന്നാണ് ബോറോൺ ഫൈബർ. ബോറോൺ ഫൈബർ reinforced composites are used in military aircraft components, helicopter rotor blades, sporting goods, etc. So boron fiber reinforced composites ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അതും നമ്മൾ ഫൈബേഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സിലും ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെ, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. ദർ അഗെയിൻ ടു ടൈപ്സ് അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ്? സെറാമിക് മെറ്റൽ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് സെറാമിക് മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് പറയാം.